وقت قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. عزاداران مظلوم کربلا اور ماتمداران شہداء کربلا، کروڑوں سلام آپ کی عظمتوں کو کہ آپ نے خون حسین کو رائگاں نہ دینے دیا. آج کربلا کے ان شہیدوں کا چہلم ہے کہ جن کا لاشا بے گور و کفن زمین کربلا پر پڑا رہا، اور کسی نے یہ سوچ کے ایک مٹھی خاک بھی نہ ڈالی کہ یہ رسول کے نواسے کے صحابی ہیں، یہ رسول کا خاندان ہے، یہ آل رسول ہے. انہی کی یاد میں یہ جلوس نکلتا ہے، انہی کی یاد میں یہ تعزیہ داری ہے، یہ ماتم داری ہے، یہ علم ہے، یہ خون کا خراج عقیدت ہے. ہم لوگ پاگل نہیں، دیوانے نہیں کہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر پا برہنہ سر برہنہ سیاہ لباس پہن کر سڑکوں پہ آ گئے، بلکہ وہ رہتی دنیا تک حسین کو پیغام کو اور حسین کو میسج کو، حسین کی اس کاوش کو زندہ رکھنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے جلوس کی شکل میں. آج تک پوری دنیا یہ حدیث سنتی رہی کہ پیغمبر نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جو حسین کربلا میں مارا گیا وہ رسول کا نواسا تھا، وہ تھا کہ جس کو رسول نے اپنا بیٹا کہا تھا، اور رسول وہ رسول تھا کہ جس نے بارہا اپنی زبان پر یہ کلمے جاری کیے کہ میری امت، میرے ماننے والوں، مجھے فالو کرنے والوں، یاد رکھو حب الوطن نصف ایمان، ملک کی محبت آدھا ایمان ہے. وہ کون رسول؟ حسین اس رسول کا نواسا تھا کہ جس نے دنیا کو بار بار یہ پیغام دیا کہ حب الوطن نصف ایمان، وطن کی محبت آدھا ایمان ہے، یعنی ملک کا پریم آدھا ایمان ہے. جس ملک میں تم رہو اس ملک سے محبت کرو، اس کی سرحدوں کی حفاظت تمہارا آدھا ایمان ہے. اس ملک کو نقصان نہ پہنچاؤ. اور خدا کی قسم کروڑوں سلام علامہ اقبال کی اس فکر کو کہ برسوں پہلے اقبال کہہ گیا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. آج 1400 برس بعد پوری دنیا کو آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے دیکھیے، دنیا کے اور ملک اپنی جگہ ہے، ہندوستان اپنی جگہ ہے. وہ اسلامک حکومت ہے، چاہے جو ملک ہو، چاہے اسلامی حکومت ہو یا غیر اسلامی حکومت ہو، وہ ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کے اور ملک ہے کہ جہاں آزاداری پہ پابندی لگائی جاتی ہے. ہمارا دیش وہ ہے کہ جہاں کا مہاتما گاندھی بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اگر ہم نے دل سے انقلاب لیا تو کربلا سے لیا. کل 26 جنوری ہے، تمہارا وہ دن ہے کہ جس دن تمہیں یہ بتانا ہے کہ تم ہندوستان میں رہتے ہو تو اس میں دل و جان سے چاہتے ہو. خدا کی قسم آپ جانتے ہیں کربلا کیا ہے؟ کربلا پہلی جنگ ہے آتنکواد کے خلاف، کربلا پہلی جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف، کربلا پہلی جنگ ہے ٹیررسٹ کے خلاف. ہم پاگل نہیں، ہم دیوانے نہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ ہماری رگوں میں بھی وہی خون بہ رہا ہے جو کربلا میں دہشت گردی کے خلاف بہ چکا. ہماری رگوں میں بھی وہی
की मोहब्बत आधा ईमान है, वतन की मोहब्बत आधा ईमान है। खुदा की कसम करोड़ों सलाम हुसैन को कि जिसने सुबह क़यामत तक पैदा होने वाले शिया की इज्जत को बचा लिया। वरना आज पूरी दुनिया हमारी तरफ भी उंगली उठा के कह सकती थी कि दहशतगर्द है, मगर हुसैन ने करबला के बाद पहचान बता दी कि दहशतगर्द कौन है और मजलूम कौन है। करबला की पहली जंग दहशतगर्दी के खिलाफ, दुनिया का पहला दहशतगर्द कोई और नहीं, यजीद है, जिसने अपने दौर में पूरी तरीके से दहशतगर्दी को फैलाना चाहा, मगर हुसैन ने करबला में दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया। आज दुनिया अपने अपने जराए से, अपनी अपनी ताकत से, अपनी अपनी पावर से, अपनी अपनी कुव्वत से दहशतगर्दी की मुखालफत कर रही है। कोई इंटरनेट पर बैठ के देखे कि हर आदमी दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है, कोई पार्लियामेंट में बैठ के, कोई अपने दफ्तर में बैठ के, कोई अपने घर में बैठ के, कोई अपने मकान में बैठ के। और आज हम चौराहे पे क्यों निकले? इसलिए कि हमारी मजबूरी है चौराहों पे आके दहशतगर्दी के खिलाफ पैगाम देना। अगर हुसैन अपने घर में बैठ के दहशतगर्दी के खिलाफ बोलते तो हम घर में बैठते। अगर हुसैन अपने शहर में बैठ के पैगाम देते तो हम शहर में दहशतगर्दी के खिलाफ पैगाम देते। मगर हुसैन बता रहे थे कि दुनिया याद रखे, पहला दहशतगर्दी के खिलाफ कदम उठाने वाला कोई और नहीं, मैं नबी का नवासा हुसैन हूं। मुसलसल एक फिक्र है, करबला एक तहरीक है, करबला एक मिशन है, करबला हर हुसैनी का मकसद है। खुदा की कसम अगर आज पूरी दुनिया दहशतगर्दी को खत्म करना चाहती है तो उस पर वाजिब है कि सबसे पहले करबला को समझे। उससे पहले कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ कदम उठाए, उस पर वाजिब है वो तारीख हुसैन को पढ़े। इसलिए कि करबला, और सुनिए, करबला से बड़ा दहशतगर्दी के खिलाफ कोई कदम नहीं। अगर हुसैन चाहते तो खुद मैदान में आ जाते, खुद मैदान में आ जाते। काफी था, सुबह कयामत तक के लिए काफी था कि पूरी दुनिया ये समझ लेती कि नवासा रसूल दहशतगर्दी के खिलाफ करबला में आया, मगर नहीं, खुद भी आए, अपने जवानों को भी लाए, अपने बच्चों को भी लाए, अपनी औरतों को भी लाए, अपनी बहनों को भी लाए। क्यों? इसलिए कि बता रहे थे कि हमारे घर में कोई भी हामी दहशतगर्दी नहीं, कोई भी दहशतगर्दी का हामी नहीं। हमारा बड़ा हो तो भी दहशतगर्दी के खिलाफ, हमारा बूढ़ा हो तो भी दहशतगर्दी के खिलाफ, हमारा जवान हो तो भी दहशतगर्दी के खिलाफ, हमारे घरों की औरतें हो वो भी दहशतगर्दी के खिलाफ। औरतों को लाना इसलिए जरूर था कि दुनिया अब समझ ले कि हुसैन के घर की औरतें भी दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, क्योंकि औरत माशरे की मुरब्बी है। इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि एक औरत नहीं, एक कॉलेज है, एक स्कूल है, एक यूनिवर्सिटी है। हर बच्चे का पहला मकतब, पहला कॉलेज, पहली यूनिवर्सिटी, पहली दानिशगाह उसकी माँ की गोद है। जैसी तरबियत उसकी माँ उसे देगी, कल बच्चा वही बनेगा। हुसैन करबला में माँ को इसलिए लाए ताकि अपने बच्चों को पैगाम दे सके कि तुम्हारा हदफ क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है। खुदा की कसम हम पागल नहीं, हम दीवाने नहीं कि सड़कों पर बैठे, चौराहों पर बैठे, नंगे पैर चल रहे हैं। क्यों? कि तहरीक जिंदा रखना, कि तहरीक जिंदा रखना है। और हर यही पैगाम है, यही मैसेज है, यही हमारे इन आजादारी और इस जुलूस का मकसद है। क्यों? इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि हुसैन का हदफ मरे नहीं,
آج تک دنیا نے حسین کو سمجھا ہی نہیں. صرف یہاں تک بات ہو گئی کہ حسین نواسہ رسول. نہیں، حسین کیوں آئے؟ کیوں آئے بتانا ضروری ہے. ان چوراہوں پہ بتاؤ، ان سڑکوں پہ بتاؤ کہ ہم کیوں آئے ہیں. مولانا نے ابھی پڑھا ہم روتے ہیں. کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی ہنستے ہوئے سے نہیں پوچھتا کہ تو ہنس کیوں رہا ہے. روتے ہوئے سے سب پوچھتے ہیں کیوں رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے. آنسو ایک سوال ہے جو خدا تک پہنچاتا ہے. جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ تم رو کیوں رہے ہو، ہم کہتے ہیں کہ حسین مارے گا اس لیے رو رہے ہیں. کون حسین؟ ہم کہتے ہیں علی کا بیٹا حسین. کون علی؟ رسول کے چچیرے بھائی علی. کون رسول؟ حضرت محمد. محمد کون تھے؟ اللہ کا میسنجر تھا. کون اللہ؟ اب آپ سمجھے ایک آنسو کی طاقت. جب ایک آنسو اللہ تک پہنچا سکتا ہے تو ایک قلم کہاں تک پہنچا سکتا ہے؟ یہ ایک تحریک ہے. جوانوں، جس قوم کے جوان زندہ ہیں وہ قوم زندہ ہے. جس قوم کے جوان زندہ ہیں وہ قوم زندہ ہے. ہر انقلاب کی بنیاد جوان ہے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں بوڑھے آئیں گے. شرط رکھی جو آئے گا جوان آئے گا، کیونکہ انقلاب جوانوں نے برپا کیا. اس انقلاب حسینی کو اگر تم زندہ رکھنا چاہتے ہو تو اس کو صرف محرم میں عام نہ کرو. اپنی رگوں میں اس کو اتنی روانی کر دو خون کے اندر کہ تم جہاں بیٹھو اپنے عمل سے بتاؤ کہ تم حسینی، اپنی گفتگو سے بتاؤ کہ تم حسینی ہو. خدا کی قسم کربلا کے بعد اگر حسین چاہتے تو خاموش ہو کے رہ جاتے، مگر حسین جانتے تھے کہ اگر میں خاموش ہو گیا تو ہدف کربلا ختم ہو جائے. اس لیے نو کے سینہ پہ بھی بلند ہو کے حسین نے تلاوت کلام کی. اگر خاموش سر ہوتا تو یہ عادت ہے انسان کی کہ خم کٹنے کے بعد انسان کی زبان بند ہو جاتی. حسین سر کٹانے کے بعد بول رہا تھا. دنیا مجبور ہو گئی ہے پوچھنے کے لیے کہ یہ کون ہے. ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ جب تک انسان کی گردن دھڑ پہ رہتی ہے تو انسان بولتا ہے. یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا انسان ہے کہ جو نو کے سینہ پہ نہیں بول رہا. اے عزادارو، کروڑوں سلام ان ماؤں کو جن ماؤں نے تمہیں جنا. کروڑوں سلام ان ماؤں کو کہ جن کی آغوش میں تم نے پرورش پائی. خدا کی قسم، خدا کی قسم، عجیب عالم ہے، عجیب عالم ہے. جلوس لے کے آ رہے ہو نا، قومی امام بارگاہ سے یہاں تک آئے، کتنے اطمینان کے ساتھ آ گئے. کسی کو اذیت بھی ہوئی ہوگی، مگر سچ بتاؤ تم نے جو جلوس نکالا کیا وہ جلوس اور زینب کا جلوس برابر؟ کہ تمہارا جلوس اور زینب کا جلوس برابر نہیں. اس لیے کہ جب تم نے جلوس نکالا تو تمہارے ہاتھ کھلے تھے. زینب نے جب جلوس نکالا زینب کے ہاتھ بندے تھے. ہاں، ہم اگر اب سے لے کر کل صبح تک اس چوراہے پہ کھڑے ہو کے راجستھان کے پرشاسن کا شکریہ ادا کریں تو حق ادا نہیں ہوگا. یہ پولیس والے تمہاری حفاظت کے لیے آئے، یہ پرشاسن تمہیں سہولت دینے کے لیے آیا ہے، تمہارے آرام کے لیے. مگر جانتے ہو جب زینب چلی تب بھی وہاں پولیس تھی، مگر وہ پولیس اس کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں تھی. کوئی تازیانہ مارتا تھا، کوئی تماچا مارتا تھا. آج جب تم چوراہوں پہ نکلے تو میڈیا آ گئی جو کل اخبار میں نکالے گی کہ حسین کے چاہنے والے سبھاش چوراہے سے گزرے. مگر جانتے ہو کربلا کی میڈیا کیسی تھی؟ جہاں جہاں سے زینب نکلتی تھی میڈیا چلا کے کہہ رہی تھی ارے باغی کی بہنیں ہیں. تم آزاد ملک میں جی رہے ہو، شکر ادا کرو. تم اس ملک میں نہیں جی رہے جہاں صحرا کی قبر پامال کر دی گئی. تم اس ملک میں نہیں جی رہے جہاں حسن مصطفیٰ کی قبر پر بلڈوزر چلا دیا گیا. تم اس ملک میں نہیں رہ رہے ہو جہاں آزاداری پر پابندی ہے. تم اللہ کا شکر ادا کرو اس کوٹ کا کہ تم آزاد ملک میں جی رہے ہو. جب چاہو جلوس نکالو. خدا کی قسم بس ایک جملہ سن لیجئے اور مصائب ختم کر رہا ہوں. جب یہ قافلہ چلا نا، قافلہ کیوں کہوں، جب زینب جلوس لے کے چلی اور بازار کوفہ میں آئی تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک کنیز، ایک خادمہ، ایک نوکرانی اپنی جھولی میں پتھر بھر کے
छत पे गई, उसकी मालकिन पूछती है कहाँ जा रही है? कहा मैंने सुना है कुछ बागी यहाँ है। कहा तो पत्थर क्यों लेके जा रही? कहा सब पत्थर मार रहे हैं, मैं भी चाहती हूँ कि पत्थर मारूं। झोली में पत्थर भरे, छत पे पहुंची, न जाने क्या देखा, पत्थर फेंके नीचे आ गए। कहा क्या हुआ? तू तो पत्थर मारने गई थी। कहा पर नहीं मारे। कहा क्यों नहीं मारे? कहा मुझसे कहा गया था बागी आए, बागी आए। कहा तो फिर जब गई तूने क्या देखा? कहा मैंने देखा एक 6 महीने के बच्चे का सर है जो दूर पे बरन है। मैं सोचती हूँ कि सब बगावत कर सकते कि जो बच्चा बोलने की ताकत नहीं रखता, आज हर मकतब फिक्र के लोग इस सुभाष चौक में मौजूद है। क्या दुनिया की कोई तारीख है ऐसी जिसमें 6 महीने के बच्चे को कत्ल किया गया हो? नहीं, हुसैन की तारीख है। कहा फिर क्यों नहीं मारे? कहा बताओ बच्चा जो बोलने की ताकत नहीं रखता उसने बगावत क्या की? कहा तूने क्या देखा? कहा मैंने देखा कुछ बूढ़ों के सर, कुछ जवानों के सर, एक बच्चे का सर है और कुछ बीबियां बेमकनाओ चादर है। कहा क्या और कुछ देखा? कोई जिंदा है? कहा एक ज़ईफ है। कहा आलम क्या है? कहा हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, गले में तोप, कमर पे लंगर। किसको कह रही है ज़ईफ? समझ गए ना? चौथे इमाम को ज़ईफ कह रही है। मगर सच बताऊं, बैठे नहीं रहेंगे, मातम करेंगे जुमले पे। इमाम सज्जाद की उम्र करबला में 24 बरस थी। क्या 24 बरस का कोई इंसान बूढ़ा होता है? तो फिर इमाम बूढ़े कैसे हो गए? औरत ने बूढ़ा बना दिया, माँ बहनों की बेरिदाई ने बूढ़ा बना दिया, भाई की जवानी ने बूढ़ा बना दिया, चचा के कटे हाथों ने बूढ़ा बना दिया। कहाँ तक रहोगे? कहती है एक बूढ़ा है। कहा उससे पूछ के आ, कौन है कौन? कनीज आई, इमाम सज्जाद के करीब आई, आके कहती है ये बता कि तेरा नाम क्या है? नाम क्या है? इमाम कहते हैं उसे भेज दे कि जो घर में है जिसने सवाल किया। वापस गई, जाके कहती है कि बीबी वो तो अजीब है। कहता है उसे भेज दे, इसकी शहजादी ने तेवर बदले, और बदल के कहती है उससे जाके कहते कि मेरी शहजादी ऐसी नहीं जो बाजारों में आए। क्या मातम नहीं करना? क्या कलेजे पर हाथ मार के नहीं कहोगे हाँ हुसैन? क्या मेरी बीबी ऐसी नहीं? जाके कहती है कैदी मेरी बीबी ऐसी नहीं जो बाजारों में आ जाए। इमाम कहते क्यों नहीं आ सकती वो बाजार में जब हम आ गए? अब ये गई का वो ये पूछता है कैदी कि शहजादी आप बाजार में क्यों नहीं आ सकती? का उससे जाके कहते कि मेरी शहजादी कोई मामूली नहीं, मदीने के सैयदों की कनीज है। मेरी शहजादी कोई मामूली नहीं, मदीने के सैयदों की कनीज है। जो इमाम ने सुना का जाके कहते अब मदीने के सैयद कनीजे रखने के लायक नहीं रहे। दौड़ नहीं कहती है शहजादी वो तो अजीब जुमला कहता है। जब मैंने उससे कहा ना कि आप मदीने के सैयदों की कनीजे में रही है, तो वो ये कहता है कि अब आप मदीने के सैयद कनीजे रखने के लायक नहीं रहे। तो ये सुना, उस बीबी ने बुर्का पहन के बाजार में आई, इमाम सज्जाद को सलाम किया, जवाब सलाम मिला। कहती है सईद मैंने सुना है कि तूने ये कहा कि मदीने के सैयद अब कनीजे रखने के लायक नहीं। क्या ये तो बता तू किसकी कनीजे में रही है? क्या मैंने 8 साल ज़ैनब की कनीजी की है। क्या 8 साल? इमाम कहते हैं क्या उस ज़ैनब को देखना चाहती है? क्या खबरदार बाजार हो और ज़ैनब, बाजार हो और ज़ैनब। इमाम ने कहा ए उम्मे हबीबा वो देख ऊंट पे बैठी बेमकनार चादर, कोई और नहीं ज़ैनब है। ये सुना कदमों में गिर गई। ए मौला, ए मौला, ए मौला। अभी जो है वो जंजीरी मातम होगा, मगर जंजीरी मातम से पहले अपनी रिवायती अंदाज में हम लोग हाथ बांध के नारा नहीं लगाएंगे, इसलिए कि हाथ बंधे होना मुजरिमों की अलामत है। हाथ उठा के अपने कलेजे की पूरी ताकत जमा करने के बाद जो जवान जहां होगा, जो बूढ़ा जहां होगा, हाथ उठा के दोनों हाथ उठा के नारों का जवाब देगा और पैगाम इत्तेहाद और अमन देगा। नारे